بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر۔ لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کورس کی کلاس نمبر 2 میں لیپ ٹاپ کی کمپلیٹ اسمبلنگ اینڈ ڈی اسمبلنگ کو سمجھیں گے۔ لیپ ٹاپ ریپیئرنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لیپ ٹاپ کو کھولنا اور کھولنے کے بعد اس کو بند کرنا، ڈی اسمبل اینڈ اسمبلنگ کرنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے اندر پوری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اسمبلنگ ڈی اسمبلنگ کی۔ اس میں کوئی پارٹ ویڈیو کا میں کٹ نہیں کروں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی ایک اچھے طریقے سے لیپ ٹاپ کو اسمبلنگ اینڈ ڈی اسمبلنگ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ کو ڈی اسمبل کرنا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اسمبل بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کو کھولا کس طریقے سے جاتا ہے۔ یہ میرے پاس اسکرو ڈرائیور ہے، یہ آئی بی ایم ٹول کہلاتے ہیں، بہت ہی زبردست ٹولس ہیں، تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں لیکن بہت زبردست ٹولس ہیں موبائل ریپیئرنگ کے کام کے لیے، لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کے کام کے لیے، اور یہ تو نارمل ٹولس ہیں۔ یہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کو آج ہم اسمبلنگ اور ڈی اسمبلنگ کرنا سیکھیں گے۔ یہ عمر کا لیپ ٹاپ ہے، یہ میرے پاس آیا ہوا ہے ریپیئرنگ کے لیے۔ اس کا ڈسپلے نہیں ہے، وہ چیک کرنا ہے، تو چلے میں نے سوچا اسی پہ آپ کو پریکٹیکل بھی کروا دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے لیپ ٹاپ کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے بیک پہ، یعنی کہ اس کا بیک سائڈ جو ہے وہ اوپر آ جائے اور فرنٹ اس کا نیچے چلے جائے۔ سب سے پہلے آپ نے بیٹری نکالنی ہے۔ بیٹری کے یہ کلپ ہوتے ہیں یہاں پر لیپ ٹاپ کے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے صرف سلائڈ کرنا ہے، بہت زیادہ زور زبردستی نہیں کرنی ہے ان کے ساتھ، ورنہ یہ کلپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل آرام سے دیکھیں سلائڈ ہوتے ہیں، یہ سلائڈ کیا، یہ سلائڈ کیا، اور یہ آپ کی بیٹری ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لیپ ٹاپ کے بیک پر کہاں کہاں اسکرو ہیں، ان تمام اسکرو کو آپ نے کھول دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زیادہ تر لیپ ٹاپ میں جو اسکرو ہوتے ہیں وہ پلس کے ہوتے ہیں، لیکن بعض میں اسٹار والی کی بھی ہوتی ہیں، اسٹار اسکرو بھی ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ لینا۔ اب اس میں جو ہیں وہ آپ کے پاس وہ پلس کے ہی ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، پلس کے اسکرو ہیں اس میں۔ لیپ ٹاپ کے بیک سائڈ پہ جتنے بھی اسکرو آپ کو نظر آئیں ان تمام اسکرو کو آپ نے کھول دینا ہے، اوپن کر دینا ہے۔ اسکرو بڑے دھیان سے کھولنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کورس میں پریکٹیکلی آپ کو سکھاؤں گا تمام چیزیں، کہ اسٹوڈنٹ اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی جاتے ہیں تو شاید اتنا پریکٹیکلی وہاں پر بھی نہ سیکھتے ہوں۔ اور یہاں پر آج لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کورس کی پریکٹیکل کلاس ہے ہماری یہ، اور اس کلاس نمبر 2 ہے، لیکن پریکٹیکل کے حساب سے کلاس نمبر 1 ہے۔ تو اس میں یہ بھی اناؤنس کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر جو اسٹوڈنٹس میری ویڈیو کو دیکھیں اگر وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ میرے پاس بھی آ کے اس کا پریکٹیکل کر سکتے ہیں، اور جو کراچی سے باہر ہیں وہ بھی اگر آنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں، ویلکم ہے ان کو بھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اسکرو کھول دینا ہے۔ اسکرو کھولتے کھولتے آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے، بہت اسکرو ہوتے ہیں، نئے ماڈلز میں کچھ کم اسکرو ہو گئے، تو ان کو سب کو کھول دینا ہے آپ نے پہلے۔ جتنے بھی اسکرو نظر آئیں ان سب کو آپ نے کھول دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، وہ ہارڈ ڈسک کسٹمر کو واپس دے دی تھی میں نے۔ کبھی بھی لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کے لیے آئے تو ہارڈ ڈسک فوراً سے آپ یہاں ڈسکنیکٹ کر کے کسٹمر کو دے دیں، کیونکہ اس میں اس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے، پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، آفس کا ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو دے دیں۔ کیونکہ ہارڈ ڈسک ہم جب لیپ ٹاپ آن ہو جائے گا تو ہم اپنی ہارڈ ڈسک پہ بھی لیپ ٹاپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ پہلے تو سارے اسکرو کھول لینے ہیں آپ نے، اسکرو کو اوپن کر دینا ہے، تمام اسکرو کو، جتنے بھی اسکرو آپ کو نظر آئیں۔
मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए आपका, ताकि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख लें, मैं तमाम स्क्रू को पहले खोल रहा हूँ। बहुत मेहनत करवा रहे हो यार आज आप लोग, तो आज तो बड़ी मेहनत करवा रहे हैं आप लोग यार। इतनी मेहनत तो वीडियो एडिटिंग में भी नहीं होती है। ठीक है, ये स्क्रू मैं इसमें रख देता हूँ ताकि स्क्रू हमारे गिरे ना। माशाल्लाह से देखें कितने स्क्रू हो गए, दुकान खोल देंगे हम इससे। इतने स्क्रू आपको खोलने होंगे लैपटॉप में। ये लैपटॉप की रैम है। यहाँ पे ये देखें, ये आपको 2 क्लिप नज़र आ रहे होंगे। इन क्लिप को आपने राइट और लेफ्ट पे स्लाइड करना है तो ये रैम आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये अब लैपटॉप की रैम है। तो एक दफ़ा मैं ज़रा उठा के देख लूँ कि स्क्रू कोई रह तो नहीं गया हमारा। ये क्या रह गया, इसको भी खोल देते हैं। तो देखें स्क्रू खुल चुके हैं हमारे पास। अब ये हमें स्क्रू खुल चुके हैं। अब ये देखें, ये हमें यहाँ से CD रोम को निकालना है। तो CD रोम को आप यहाँ से भी स्लाइड कर सकते हैं, वरना हल्का सा यहाँ से करेंगे तो ये आपकी CD रोम बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये स्क्रू हम खोल चुके हैं, इसको अब ओपन करें। अच्छा देखिए, स्क्रू हम खोल चुके हैं। ये आपका स्कैपर होता है। अब देखें, बास लैपटॉप में पहले कीबोर्ड बाहर आता है, उसके बाद ये ऊपर का कवर खुलता है। इसमें देख लेते हैं, इसमें जो है इसके क्लिप बड़े हैं, तो ये कीबोर्ड बाहर बाद में निकलेगा, पहले ये इसका ऊपर का पैनल निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल सुकून से काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये इसका पैनल निकल आया। और अब ये देखें, यहां पर आपको कीबोर्ड पे भी स्क्रू नजर, देखें कीबोर्ड पे भी आपको स्क्रू नजर आ रहे हैं। तो यहां से कीबोर्ड के स्क्रू ओपन करें। ये आ गया आपका कीबोर्ड। अब देखें, कीबोर्ड को आपने खींचना नहीं है, यहाँ पे इसकी रिबिन होती है, ये रिबिन नहीं टूटनी चाहिए इसकी। अब रिबिन इसकी कैसे, आराम से बिल्कुल, ये इसकी स्लाइडिंग क्लिप होता है, इसको यहाँ से आगे की तरफ जब आप लेंगे तो इसकी क्लिप बाहर आ जाएगा और ये रिबिन आप आराम से इसकी बाहर निकाल लें। ये आपका कीबोर्ड आ गया। ये LCD की रिबिन है, LCD रिबिन कहते हैं, LCD केबल कहते हैं। बिल्कुल आराम से काम करना है, देखें आराम से, ये बिल्कुल आराम से निकालना है। ये वाईफाई है। ये वाईफाई कार्ड को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, ओपन हो जाएगा। ये एंटीना होते हैं वाईफाई के, इनको आप यहाँ से निकाल लें आराम से, और ये आपका वाईफाई आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम मज़ीद देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ स्क्रू लगे हुए फ्रंट पे, ताकि इसको भी हम खोल दें। ये आपके पास एक मॉडेम होता है, इसको ओपन कर लें। अब तो यूज़ नहीं होता मॉडेम, ये पुराने लैपटॉप में आता था। ठीक है, ये इसकी केबल है, इस केबल को देखें, स्क्रू सारे ओपन हो गए। अब हम ये LCD को निकालेंगे, क्योंकि इस बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर LCD के बॉटम पर है। तो ये LCD को स्क्रू ओपन करेंगे। LCD के यहाँ पे 2 स्क्रू यहाँ लगे हुए होते हैं, 2 स्क्रू यहाँ लगे हुए होते हैं, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये LCD आ गई आपकी। यहाँ से इसके वाइट्स वगैरह निकाल लें। ठीक है, ये LCD हमने इसकी डिस्कनेक्ट कर दी है। अब इसका ये कवर ओपन करेंगे। कवर ओपन बिल्कुल आराम से करना है आपने, बिल्कुल आराम से स्केपर ले लें या कोई ऐसी चीज़ लें कि निशान ना आए बॉडी पे।
बिल्कुल आराम से ओपन करना है। ये देखें, बिल्कुल आराम से, टूटे ना कोई चीज। ये आ गया आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड। तो अगर चाहें तो ये बोर्ड भी हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, चलें दिखा देते हैं। बोर्ड के भी स्क्रू होंगे, ये बोर्ड के स्क्रू हैं। इन स्क्रू को खोलें। अब आप बोलेंगे कि स्क्रू तो बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल स्क्रू होते हैं, और हर स्क्रू को बिल्कुल आराम से आपने ओपन करना है। तमाम स्क्रू को आपने खोल लेना है, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी भी पार्ट के साथ। ये भी निशानी रखिएगा कि कौन से स्क्रू आप कहाँ से खोल रहे हैं। देखें, जो मैंने बैक से जो स्क्रू मैंने खोले वो मैंने रखे हैं यहाँ पर साइड में, और एलसीडी और ऊपर केसिंग से जो मैंने स्क्रू खोले वो ये रहे आपके पास, ठीक है। और अब जो बोर्ड के स्क्रू हैं वो मैं इस जगह पे रख रहा हूँ ताकि याद रहे हमें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक ही जगह स्क्रू कर देते हैं तो वो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अब देखें, ये आपके पास स्पीकर लगे हुए हैं, ये स्पीकर की वायर है। इसको भी आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें बोर्ड से, ठीक है, बिल्कुल आराम से। ये आपके पास ऑन ऑफ का पैनल, इसमें भी ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये इसकी स्लाइडिंग होती है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ जब आप स्लाइड करेंगे तो ये आपका लॉक ओपन हो जाएगा। अब आप इस रिबन को आराम से जो है वो निकाल लें, ये देखें, ठीक है। इसके बाद ये आपके फैन, ये जो प्रोसेसर का फैन होता है, ये उसका कनेक्टर आ गया। ये जो है ये आपके वीजे पोर्ट का कनेक्टर है, ये भी निकाल लीजिए, ठीक है। प्रोसेसर का फैन, ये स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू को ओपन करें। ठीक है, ये हमारा, ये देखें कितना इसमें डस्ट है। तो ये हमने फैन निकाल लिया। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने इसी तरीके से कर देनी है। ये बोर्ड को अब आप यहाँ से निकालें। इसमें मेरे ख्याल से एक स्क्रू और लगा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आराम से ये जो मदरबोर्ड है इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये चार्जिंग कनेक्टर, इसको निकाल लें। तो ये आ गया आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड। तो ये देखें, मुकम्मल हमने लैपटॉप को डिसेंबल कर दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोसेसर भी दिखा दूं तो ये प्रोसेसर की हीट सिंक, ठीक है। ये आपके प्रोसेसर की हीट सिंक है। ये प्रोसेसर का फैन आ गया, और प्रोसेसर कहाँ होता है वो भी दिखा देता हूँ। ये प्रोसेसर की हीट सिंक के ऊपर स्क्रू होते हैं, इनको ओपन कर लें। ये आ गया प्रोसेसर, ठीक है। तो ये आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड। तो बाकी फिर आगे मज़ीद हम इसको देखेंगे, यानी कि देखने से मुराद ये है कि तमाम चीज़ें समझेंगे। आज की तो क्लास है लैपटॉप को डिसेंबल और असेंबल कैसे करना है। तो ये अभी हमने तमाम पूरे लैपटॉप को डिसेंबल कर दिया है, ठीक है, खोल दिया है उसको ऑपरेशन थिएटर में। अब हम इसको करेंगे असेंबल। तो चलते हैं अब इसको असेंबलिंग की तरफ। इसके फैन, प्रोसेसर की हीट सिंक पहले लगा देते हैं। ये इसके स्क्रू, बिल्कुल काम जो है तसल्ली से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से धीरे से।
ठीक है, अब ये केबल तो मॉडेम में आएगी। अब आप इसके बोर्ड को कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब आप इसके मदरबोर्ड के जितने भी स्क्रू आपने ओपन किए थे उन तमाम को लगा दीजिए। स्क्रू ज़्यादा टाइट नहीं करने, बस जहाँ पे ये रुक जाए आके वहीं पे रोक देना है। ठीक है, ये हमने मदरबोर्ड के सारे स्क्रू लगा दिए। अब इसका फैन लगाते हैं। ये फैन का स्क्रू आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया और इसको अच्छी तरीके से बिठा दें। ये हो गया, ये हमने लगा दिया। ये कनेक्टर यहाँ पे लगाते हैं और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर का कवर। ठीक है, ये कवर लगेगा। ठीक है, ये क्लिपिंग होगा, क्लिपिंग से बिल्कुल आराम से इसको बिठा दें। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने इसको बिल्कुल अच्छे से बिठा दिया। अब हम एलसीडी लगाएंगे। ये एलसीडी बिल्कुल आराम से बिठाएं इसमें और एलसीडी के स्क्रू लगा दें। लगाएंगे। केबल यहाँ से आएगी वाईफाई की। ये देखिए, वाईफाई जो है बिल्कुल आराम से लगता है। ये स्लाइडिंग होगी इस तरीके से, उल्टा करेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो कनेक्टर का जैक ही वैसा नहीं है। तो ये देखें, ये आया और अब हम यहाँ पे इसके स्क्रू लगा देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये इसके क्लिप लगेंगे बिल्कुल आराम से। देखें, यहाँ पे आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लाएंगे और आराम से इसको, ये देखें कितनी आराम से ये बैठ गया। केबल का बड़ा ध्यान रखना है। ये एलसीडी की केबल आ गई।
یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ ماڈم لگا دیتے ہیں. یہ ماڈم کا کنیکٹر لگائیں پہلے تو. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے یہاں سے 2 اسکرو کھولے تھے کیسنگ کے، وہ اسکرو بھی لگا دینا ہے آپ نے. یہ اسکرو لگا دینا ہے یہاں پہ. یہ ہو گیا. اب ہم لگائیں گے کی بورڈ. تو یہ کی بورڈ آ گیا. سب سے پہلے کی بورڈ کی ریبن، یہ کی بورڈ کے کنیکٹر کا جو لاک ہے اس کو پہلے اوپر کر لیں. آرام سے اس کی ریبن کو بٹھائیں. اور اس کے بعد اس کو لاک کر دیں. اب اس کے اسکرو لگا دیجئے. اب اس کا پینل لگا دیں. بند کر دیں اس کو. اب ہم اس کے لگائیں گے بیک کے اسکرو. یہ دیکھیں، بڑی آسانی کے ساتھ لیپ ٹاپ کو ہم نے پہلے ڈی اسمبل کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اسمبل کر دیا. یہ دیکھ لیں، بالکل پرفیکٹ آپ کے پاس لیپ ٹاپ جو ہے وہ ڈی اسمبل ہونے کے بعد اسمبل ہو چکا ہے. کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا. اگر رسپانس اچھا آیا تو پھر مزید میں اسمبلنگ اور ڈی اسمبلنگ آپ لوگوں کو کرواؤں گا. اس میں آپ کو میں ایک میک بک، ایپل کی میک بک کی اسمبلنگ بھی کرواؤں گا. اس کے علاوہ مزید لیپ ٹاپس ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کی آپ کو اسمبلنگ اور ڈی اسمبلنگ میں کرواؤں گا اگر اس ویڈیو کا رسپانس اچھا آ جاتا ہے، آپ لوگوں کو پسند آتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو لیپ ٹاپ کے اسمبلنگ اور ڈی اسمبلنگ کروائی جائے تو اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو آپ نے سپورٹ کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹس میں بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.